बंधु माने कार्तिक मासर शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को पवित्र अँला नवमी बोली कुहा जाय थाए। जो दिन विशेष भाव में आमे माने अँला गछर पूजा करिथाउ। बंधु माने अँला गछ को धात्री वृक्ष बोली मध्य कुहा जाय थाए। तेबे अँला नवमी दिन धात्री वृक्ष को किपरि भाव में पूजा करा जाय, घरे अँला नवमीर पूजा विधि कौन सबु रहिछि, किपरि भाव में अँला नवमीर दिनटी को आमे माने पालन करिबा, से संपर्क में आजिर एही वीडियो रे आमे माने विस्तार रूप में आलोचना करिबा। पवित्र मास, पुण्य मास एवं धर्मर मास हेउछि कार्तिक मास। जो पवित्र मासरे आमे समस्त देवादेवी मानकर आराधना करिथाउ एवं 33 कोटी देवादेवी एही कार्तिक मासरे आमर धराधाम को अवतरण करिथांती एवं आमर धराधाम रे ही विराजमान रहिथांती। तेणु कार्तिक मासरे सर्वदेवादेवींकर पूजा करबा सहित विशेष करी श्री विष्णुंकर पूजार्चना करा जाय थाए एवं कार्तिक पंचुक व्रत पालन समय रे स्वयं श्री विष्णुंक नाम रे जदि आपण लक्षे तुलसी पत्र अर्पण करंती तेबे आपनको विशेष पुण्य फल प्राप्ति होई थाए बोली मान्यता रहिछि। एहा सहित कार्तिक मास सारा कार्तिक पुराण पाठ करबा सहित एवं कार्तिक महात्म्य सुनिबा अत्यंत पुण्य फलदायी बोली माना जाय थाए एवं जो माने राई दामोदर व्रत पालन करूछंती सेमाने एही मास सारा राई दामोदरଙ୍କ उद्देश्य पूजार्चना करिथांती। तेबे बंधु माने एहा थिला कार्तिक मासर विधि विषय रे। बंधु माने कार्तिक शुक्ल नवमी अर्थात अँला नवमी एही दिन ठारू मध्य अनेक व्यक्ति माने कार्तिक व्रत आरंभ करिथांती। प्रायतः अनेकांश व्यक्ति जो माने कार्तिक मास सारा कार्तिक व्रत पालन करि पारंती नाही सेमाने कार्तिक शुक्ल नवमी बा अँला नवमी ठारू कार्तिक व्रत आरंभ करिथांती एवं अनेक व्यक्ति देवोत्थापन एकादशी किंबा बड़ एकादशी ठारू मध्य कार्तिक व्रतर आरंभ करिथांती। तेबे अँला नवमीटी हेउछि कार्तिक मासर एक श्रेष्ठ दिन। दीपावली दिन भली एही अँला नवमी दिनटी को मध्य एक श्रेष्ठ दिन भावरे विवेचना करा जाय थाए, कारण अनेक व्यक्ति एही दिन ठारू कार्तिक व्रत को आरंभ करिथांती। तेबे अँला शब्दटी ही आपण जानि पारुथिबे जे अँला नवमीर दिनटी अँला सहित ओतप्रोत भावरे जड़ित। एही दिन श्री विष्णु को अँला फल प्रदान करा जाय थाए। साधारणतः आमर 3टी गछ को अत्यंत पवित्र बोली मान्यता रहिछि। प्रथम रे हेउछि तुलसी, द्वितीय रे हेउछि मालती एवं तृतीय रे हेउछि अँला। एही 3टी गछ स्वयं श्री विष्णु एवं मां लक्ष्मींकर अत्यंत प्रिय अटे, कारण लक्ष्मी नारायण स्वयं एही 3टी गछरे बास करिथांती। सेथिपाई कार्तिक मास सारा विशेष करी पंचुक 5 दिन एही 3टी गछ को विशेष रीति रे पूजार्चना करा जाय थाए। तेबे अँला नवमी दिन अँला गछटी को अति विशेष रीति रे पूजार्चना करा जाय थाए। एही दिन अँला गछ को पूजा करबा सहित अँला गछर परिक्रमा करा जाय थाए एवं अँला फल को लक्ष्मी नारायण को समर्पण करा जाय थाए। सर्व देवादेवी को आवाहन करी अँला फल मध्य प्रदान करा जाय थाए एवं श्री विष्णुंकर पूजा रे अँला पत्र एवं अँला डालर मध्य व्यवहार करा जाय थाए। तेबे कौन रहिछि यार पूजा विधि? सकाळ ठारू आरंभ करी संध्या पर्यंत अँला नवमी दिन आपण घरे किपरि पूजा करिवे, चलित वर्ष अँला नवमी केउ दिन रे पडुछि, केउ तिथि एवं केउ समय एहा पई शुभ रहिछि, से विषय रे आजिर एही वीडियो रे आमे माने विस्तार रूप रे जानिबा। चलित वर्ष नवेम्बर 10 तारिख रविवार दिन अँला नवमी पडुछि, कारण सूर्योदय ठारू आरंभ करी सूर्यास्त पर्यंत एही दिनटी संपूर्ण रूप रे नवमी तिथि रहुछि। उदय व्यापिनी तिथिर आधार रे चलित वर्ष नवेम्बर 10 तारिख दिन अँला नवमी पूजा करा जिवो एवं सेथिपाई अँला नवमी पाई स्वतंत्र पूजा विधि मध्य रहिछि। तेबे अँला नवमी दिन आपण माने ब्रह्म मुहूर्तरु शଯ୍या त्याग करी निजर स्नान कार्य समापन करि नियंतु। एमितिरे भी जो माने व्रत करिथांती से माने कार्तिक मास सारा ही ब्रह्म मुहूर्त रे उठी स्नान करि नियंती, जाको कि आमे कार्तिक स्नान बोली कहिथाउ एवं कार्तिक मासरे स्नानर बहुत अधिक महत्व रही थाए। ब्रह्म मुहूर्त रे उठी स्नान करिवार कार्तिक मासरे एक विशेष महत्व रहिछि। आपण माने ब्रह्म मुहूर्त रे उठी निजर घर पाखरे थिबा नदी, पोखरी किबा कोनोसी जलाशय निकटरे आपण स्नान कार्य करि पारिबे।
ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଯଦି ସେପରି କିଛି ସୁବିଧା ନଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଜଳରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରିବେ ଏବଂ ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥ ନଦୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆବାହନ କରିବେ। ମନେ ରଖିବେ, କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ନାନ ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସର୍ବତୀର୍ଥ ସପ୍ତତୀର୍ଥଙ୍କର ଆବାହନ କରାଯାଇଥାଏ। ଓମ୍ ଓମ୍ ଗଙ୍ଗେ ଚ ଯମୁନାଶ୍ଚୈବ ଗୋଦାବରୀ ସରସ୍ୱତୀ ନର୍ମଦା ସିନ୍ଧୁ କାବେରୀ ଜଳେସ୍ମିନ୍ ସନ୍ନିଧିଂ କୁରୁ। ଏହି ଆବାହନ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠ କରି ତାପରେ ଆପଣ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବେ। ଏହାକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ନାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ସ୍ନାନ କରିବେ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମେ ରାତି 3ଟାରୁ 5ଟା ମଧ୍ୟର ସମୟକୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ 5ଟା ବାଜିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିନେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ନିଜର ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିନିଅନ୍ତୁ। 5ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣ 3 ବାର ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ବିନା ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା କରାଯାଇନଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ନ କରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଫଳଦାୟୀ ହୋଇନଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ପରେ ହିଁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ସ୍ନାନ ପରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ 3 ବାର ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ନିଜର ଠାକୁର ଘରକୁ ଯାଇ ଠାକୁର ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ନିଜର ଗୃହର ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ଯଦି କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଅଛି ତ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି କିମ୍ବା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତେବେ ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଏହି ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରାଧା ପାଦ ଦର୍ଶନ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଥାଏ ଆପଣ ପୁରୀ ଯାଇକି ରାଧା ପାଦ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଦିନ ପୂଜକମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ବିଶେଷ ରୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ମନ୍ଦିରର ପରିକ୍ରମା କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ମନ୍ଦିରକୁ ପରିକ୍ରମା କରିବା, ଏହି 3ଟି କଥାକୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହିତ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖ ଆପଣ ଝାଡୁରେ ସଫା କରନ୍ତି ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେମାନେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ଠାକୁର ଘରେ ଥିବା ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଉ। ଏହା ସହିତ ତୁଳସୀ ଗଛର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିଥାଉ। ମାତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଠାକୁର ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ତୁଳସୀ ଗଛର ପୂଜା କରିବା ପରେ ଆପଣ ଅଁଳା ଗଛର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଁଳା ଗଛକୁ ନିଜର ଘର ପରିସର ଭିତରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଗଛକୁ କୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ପରିସର ଭିତରେ ଅଁଳା ଗଛ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନେ କୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଅଁଳା ଗଛ ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣ ତା ପୂର୍ବ ଦିନଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଅଁଳା ଡାଳ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରରେ ଗୋଟିଏ ମାଟି କୁଣ୍ଡରେ ସେହି ଅଁଳା ଡାଳକୁ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ସେହି ଡାଳକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯଥାବିଧିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ସରିବା ପରେ ସେହି ଅଁଳା ଡାଳକୁ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣ କିପରି ବିଧିରେ ଅଁଳା ନବମୀର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ? କାରଣ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ବିଶେଷ ରୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନଠାରୁ ସତ୍ୟଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅଁଳା ଗଛରେ ନିବାସ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଅଁଳା ଗଛକୁ ଜଗଧାତ୍ରୀ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଁଳା ପତ୍ର ଏବଂ ଅଁଳା ଡାଳ ଏପରି ଜିନିଷ ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବ ବାସ କରିଥାନ୍ତି।
ସେଥିପାଇଁ ମା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ସେଥିପାଇଁ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଅଁଳା ଗଛର ପୂଜା କରନ୍ତି, ତେବେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏହି ଉଭୟଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣ କିପରି ଭାବରେ ଅଁଳା ଗଛକୁ ଏହି ଦିନ ପୂଜା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିସର ଭିତରେ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ଅଁଳା ଡାଳ ଆଣି କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଅଁଳା ଗଛର ଚାରିପାଖକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେବେ। କାରଣ ଯେମିତି ଆମେ ତୁଳସୀ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ତୁଳସୀର ଚାରିପାଖକୁ ଆମେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିଥାଉ, ସେମିତି ଅଁଳା ଗଛକୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଅଁଳା ଗଛର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରିନେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ଜାଗାରେ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ନାଲି ମାଟିରେ ମୁରୁଜ ପକାଇଦେବେ। ଏସବୁ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷକୁ ସ୍ନାନ କରାଇବେ। କାରଣ ଆମେ ଯେକୌଣସି ବି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାଉ, ଆମେ ଯାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୂଜା କରିଥାଉ, ଆମେ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇଥାଉ। ତେବେ ଆପଣ କିପରି ଭାବରେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ? ଯେଉଁ ଜଳରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରାଇବେ, ସେହି ଜଳରେ ଆପଣ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏବଂ କିଛି ହଳଦୀ ମିଶାଇ ନେବେ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଅଁଳା ଗଛକୁ ଆମେ ଧାତ୍ରୀ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି ମାନୁଛେ, ମା ବୋଲି ମାନୁଛେ, ତେଣୁ ହଳଦୀ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇ ପିତ୍ତଳ ଢାଳରେ ଆମେ ଅଁଳା ଗଛକୁ ସ୍ନାନ କରାଇବା ଉଚିତ। ତେବେ ସେହି ଜଳକୁ ଆପଣ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ମୂଳରେ 3 ବାର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ 2 ହାତକୁ ଟେକି ଯେପରି ଆମେ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଥାଉ, ତ ଅଁଳା ଗଛର ମୂଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଁଳା ଗଛର ଅଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ 3 ବାର ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଅଁଳା ଗଛକୁ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଚୁନୁରି ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଓଢ଼ଣୀ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ନାଲି ଚୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଅଁଳା ଗଛ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସଦବା, ତେଣୁ ଆପଣ ଅଁଳା ଗଛକୁ ନାଲି ଚୁଡ଼ି, ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଓଢ଼ଣୀ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ଗନ୍ଧ, ପୁଷ୍ପ, ଧୂପ, ଦୀପ ଏବଂ ନୈବେଦ୍ୟ, ଏହି ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ଆପଣ ଅଁଳା ଗଛକୁ ପୂଜା କରିବେ। ପରିଶେଷରେ ଆପଣ 3 ବାର ଆଳତି କରିବେ। ଅଁଳା ବୃକ୍ଷକୁ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ପରିକ୍ରମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। କାରଣ ଏହି ଦିନ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ପରିକ୍ରମା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପାପ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ 3 ବାର କିମ୍ବା 5 ବାର କିମ୍ବା 7 ବାର ଆପଣ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷକୁ ପରିକ୍ରମା କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ରହିଥିବ ବା ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଆପଣ କରିଥିବେ, ତାହାକୁ ଆପଣ ମନରେ ଭାବି ଗୋଟିଏ ସାଲୁକନାରେ ଗୁଆଟିଏ ବାନ୍ଧି ଆପଣ ଅଁଳା ଡାଳରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଏପରି ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଅଁଳା ଗଛର ଛାଇରେ ବସନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଅଁଳା କୋଳିରେ ମାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ମା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଁଳାର ମାଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।